use Stokes theorem, evaluate integral over C f dot dr, where vector f is equal to z square I plus 2x into j minus y cubed k, where C is circle x square plus y square equal to 1 in xy plane with the counterclockwise direction looking down to positive z axis. Looking down to positive z axis. But first you write the formula. Integral over C f dot dr. Our formula is double integral over S, then del cross f dot n ds. First you write the formula. Stokes theorem formula is that. Now, we formula is double line integral problem. We Stokes theorem double integral workout. But line integral double integral workout. In this, first you have to find out del cross f. Del cross f. Formula mark del cross f oral step mark del cross f. Del cross f. Now, determinant I, j, k. Dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Then, we equation z square, then 2x, then minus y2. Z square 2x minus y2. Determinant that is vector I, this column, this row, dou by dou y of 3y square minus 3y square. Dou by dou y of minus y cube minus 3y square. Dou by dou z this is 0. X dou by dou z 0 minus j into this column row dou by dou x of this is 0 y case 0 dou by dou z of z square minus 2z plus k into this column this row dou by dou x of 2 dou by dou y 0 minus 0. That is minus 3y square I plus 2zj plus 2k. This is del cross f. Our del cross f in the value, del cross f minus 3y square into I plus 2z into j plus 2k. First, we have formula and del cross f contributed. Minus 3y square I plus 2z j plus 2k. Okay. This is vector n contributed. Just you have to find out unit vector contributed. Vector n contributed. Del cross f in the value minus 3y square into I plus 2z into j plus 2k. Answer get okay. Ini vector n കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ xy plane ആണ്. xy plane z equals 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ z is equal to x square plus y square minus 1 എന്ന് എഴുതാം. z in terms of x and y. z in terms of x and y is z is equal to x square plus y square minus 1. The counter clockwise direction ആണ്. Counter clockwise direction ആകുമ്പോൾ vector n കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? Minus dou z by dou x into vector I minus dou z by dou y. Dou y into j plus k. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ n കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് dou z by dou x into vector I മൈനസ് dou z by dou y into j plus k. നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. dou z by dou x എന്തായിരിക്കും?
ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -2xi എന്ന് കിട്ടും. ഇനിയും മൈനസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്താണ് 2y into j plus k. അപ്പൊ ആ വെക്ടർ എന്നുള്ള എന്താണ് -2xi -2yj plus k -2xi -2yj plus k. ആന്റണി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ആന്റണി -2xi -2yj plus k വെക്ടർ. അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ്? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ. ഇത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? -3y² into വെക്ടർ i plus 2z into വെക്ടർ j plus 2k dot -2xi -2yj plus k. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടണേ? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഹെലൻ മരിയ. സർ 6xy² 6xy² -4zy -4zy +2 ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കിട്ടി, ഡോട്ട് എൻ കിട്ടി. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ കാണാനായിട്ട് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ 6xy² -4zy plus 2 into dx dy. ഇനി സർക്കിൾ ആയതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പോളാർ ഫോമിൽ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പോളാർ ഫോം. ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പോളാർ ഫോമിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനെങ്കിലും എഴുതി കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ട് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ. ഇവിടെ പോളാർ ഫോമിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് r cos θ, y is equal to r sin θ, then dx dy എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം? r dr dθ. ഇനി r ന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to 1. തീറ്റയുടെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to 2π. സർക്കിൾ അതിന്റെ പേര് 0 to 2π. അപ്പൊ ഇതില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ 6 into എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് r cos θ, y² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r² sin² θ, then 4zy എന്ത് വരും അറിയാമോ? 4zy ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ഇവിടെ xy പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ 4zy z എന്നുള്ള 0 ആണ്. therefore ഈ ടൈം 0 ആയി പോകും. ഇവിടെ xy പ്ലെയിൻ ആയതിന്റെ പേരില് z എന്നുള്ളത് 0 ആവും. then plus 2 into r dr dθ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. പോളാർ ഫോമിലോട്ട് ചെയ്തപ്പോ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് r cos θ യും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് r sin θ യും കൊടുത്തു. ഇവിടെ z എന്നുള്ളത് xy പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ z എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. z ന് 0 കൊടുത്തു. then plus 2 into r dr dθ. That is equal to ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to 1 ഉം 0 to 2π. That is 0 to 2π, 0 to 1. Then bracket open ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ഇവിടെ ഈ r ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ r² r raised to 4 cos θ sin² θ എന്ന് വരും. dθ ആദ്യത്തെ ടൈം അങ്ങനെ വരും. ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് 0 to
2 pi 0 to 1 2 r dr d theta. രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 6r cos theta 6r into r 6r raised to 4 cos theta sin square theta d theta first term. Second time 0 2 pi 0 to 1 2r dr d theta 2r dr d theta. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം r വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. r വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 to 2 pi 6r raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6r raised to 5 divided by 5 r raised to 5 by 5. Then ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to 1 cos theta sin square theta d theta plus 0 to 2 pi. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. r നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ r square by 2 0 to 1 d theta. That is 0 to 2 pi. ഇവിടെ 6 by 5 ആണ് ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. r raised to 5 ന് നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 1 വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? cos theta sin square theta d theta പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 2 2 കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കി ഇവിടെ r square എന്നാണ് വരുന്നത്. r square by 2 ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 to 2 pi d theta എന്ന് വരും. 0 to 2 pi d theta. ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് ടി എന്ന് കൊടുക്കണം. ടേക്ക് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. കാരണം വേരിയബിളെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ടി ആവുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dt. അപ്പൊ തീറ്റ നമ്മൾ ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 വരുമ്പോ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 വരുമ്പോ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? സൈൻ 0 എത്രയാണ്? 0. ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2 pi വരുമ്പോ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? സൈൻ 2 pi അഗൈൻ 0. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 വരും, അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൊത്തം 0 ആയി പോകും. ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സെയിം ആയതിന്റെ പേരില് നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് മൊത്തമായിട്ട് 0 ആയി പോകും. പിന്നെ ഈ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ 0 to 2 pi. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? The final answer will be 2 pi.